व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स एंड वाले सैक्शन में गलबात करांगे। पार्लीमेंट में भारत के गृह मंत्री ने कहा है कि भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि अलकायदा और आईसीस वर्गियां दहशतगर्द जथेबंदियां दे भारत में पैर ना लग सकन। पर मोदी सरकार का दुनिया की सब तो वड्डी दहशतगर्द जथेबंदी RSS बारे की ख्याल है। सो इस बारे आप गलबात करने जा रहे हैं और नाल गुरबाणी विचारां साथ तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह बने रहना, देखण सुन ले एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो, वैसे अक्सर असी ये कहावत सुनते होंगे सी कि भी चोर उन्हें सन लाई, चोरी की, छाल मारी, घर वाले जाग पे, रौला पाया, महल्ले पिछे दौड़ पे, सारे हनेरा सी उन्होंने जमाने किहड़ियां बत्तियां सी, सारे रौला पा रहे हैं चोर चोर। सब तो ज़्यादा उच्ची आवाज़ च जिहड़ा चोर है ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੋਰ ਚੋਰ। ਉਹ ਵੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੌੜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਭੀੜ ਨੂੰ। RSS ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਉਹ ਖੁਫੀਆਪਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਲੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ BJP ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਔਰ किस लैवल के उत्ते RSS दहशतगर्दी दियां कार्रवाइयां दे विच मुलवस है। वो जे असी गांधी दे कतल तो गल शुरू करिए और हुण तक जो कुछ इन्होंने जदों तो 2014 तो इन्हां दे हत्थ पोलीटिकल पावर आई है सीधे तौर पर, उस तो पहला RSS का रोल 2002 दे विच गुजरात दे वेले ये मोदी और दूजे RSS का ही ये शो बॉय है। और नवंबर 84 पीरीयड च भी RSS का रोल सिख नस्ल कुशी च की रहा, जिन्हों इन्होंने भारत रत्न दिता है फड़नावीस, जिहड़ा उन्हां दा जिन्हें कि 9 नवंबर नूं एक पॉलिसी पेपर लिखिया सी, सारे MPs नूं भेजिया सी कि भाई सिख डिजर्व करते सी जो इन्हां दे नाल होया, ये बहुत अपने आप को अडरा दसते सी और सिखां नूं भी इस नूं मान लेना चाहिए कि भाई ये उन्हां दी अपनी वजह करके उन्हां दे खिलाफ हिंसा हुई है और इस सारे नूं उन्हां नूं एक्सैप्ट कर लेना चाहिए और बिल्कुल पीसफुली मेजोरिटी हिंदू तवीआं दे सामने सबमिट कर देना चाहिए। और बहुत सारे केस जिहड़े RSS दे गुंडियां ने नवंबर 84 की सिख नस्ल कुशी वेले जो रोल अदा किया है, जो अटल बिहारी वाजपेयी 1999 दे विच प्राइम मिनिस्टर बनता है, एक पासे वो जिहड़ा नानावती कमीशन भी बनाता है नवंबर 84 की इन्वेस्टिगेशन, लेकिन उन्होंने खिलाफ RSS वालियां दे खिलाफ केस वापस ले जाते हैं। यही कारण है कि आलमोस्ट 38 साल बीतण बाद भी हुण भी अज भी खबर सी कानपुर दे विच इन्नी एक होर टास्क फोर्स बनाई, 32 बंदे नॉमीनेट करते, ये वो ये सारी जिहड़ी है 38-39 साल सारियां ही तरह ने इस दे उत्ते ड्रामेबाजी की। हुण लेकिन जिहड़ा खुद इस लैवल की दहशतगर्द जमात इन्हां दियां करतूतां वो भावें जदों सामने आया साधवी प्रज्ञा, कर्नल प्रोत, समझौता एक्सप्रैस बॉम्बिंग, मालेगांव बॉम्बिंग, बाबरी मसीत ढाण तो बाद जो अयोध्या दे विच, मुंबई दे विच और अज भारत भर दे विच हिंदू तवी भीड़ां RSS की लीडरशिप के थल्ले करदियां ने। हुण इस बारे तो कोई दो रावा नहीं है, स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, US सर्फ की, इंटरनेशनल बॉडीज़ की वो पिन पॉइंट करते हैं, लेकिन जिन्हां दे कोल पावर है उन्हां दा की रवैया है, वो विद इन कंट्री भी ये क्लेम करते हैं कि भाई देखो इस्लामिक टैरोरिज्म, ISIS, अलकायदा असी देखो इहदा बहुत मिनीमम इफैक्ट होण दिता है दहशतगर्दी का, भारत च इन्हां दे कोई बहुता नहीं है और फिर भी सानू खबरदार होने की लोड़ है। और ये पार्लीमेंट दे विच एक फुल फ्लैज मिनिस्टर हुंदा है, होम मिनिस्टर अमित शाह है, तो एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट हुंदा है जिहड़ा नित्यानंद राय है, और वो एक जवाब दे विच ये कहंदा एक सवाल दे जवाब उन्हें ये कहा उन्हें कहा कि भी आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड एफर्ट्स टू स्टॉप द इंक्लिनेशन to radical ideologies owing to various factors, and efforts by government include promotion of composite culture and coexistence among various communities। कि जी असी ये जड़ा रेडिकल इन्फ्लुएंस है फिर उन्हें नेम किया इन्हों द रिप्लाई सैड द रेडिकलाइजेशन by global terrorist groups such as ISIS and Al Qaeda is one of the most challenging problems
ਫੇਸਡ ਬਾਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਿ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਆਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਰੂਟ ਨਾ ਬਣਨ। ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਐਨ ਐਫਰਟ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਵਰੇਜ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਨੇ। ਐਂਡ ਅੰਡਰਟੇਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਫਰਟ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਫੇਅਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਫਾਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਜਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਚੋਰ ਚੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਉਸ RSS ਦੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ RSS ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ 25ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਕੌੜਾ ਉਪਜਿਆ ਸਾਧ, ਭਾਈ ਮੀਤ ਸੁਰਿਧ ਕੀਏ ਵਿਖਿਆ ਰਚਿਆ ਬਾਦ, ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਬਿਸਮਾਦ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਵਿਣਸਣਾ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਰਪਣ ਕਰ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਵਿਣਸਣਾ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਵਿਣਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗ, ਤੂੰ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਕੀ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਵਾਦ ਕੀ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਲਗਣ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੂਈ ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਮੋਹ, ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਕੌੜਾ ਉਪਜਿਆ ਸਾਧ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿੰਨ ਪਲ ਨੂੰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੌੜ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮੀਤ ਸੁਰਿਧ ਕੀਏ, ਸੁਰਿਧ ਸੁਹਿਰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਸੁਹਿਰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਖਿਆ ਰਚਿਆ ਬਾਦ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁੜਿੱਤਣ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਬਿਸਮਾਦ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਸਮਾਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਥੋੜ ਚਿੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦੈ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਪੱਖ ਅਪੱਖ ਸਭ ਖਾਏ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਵਿਆਪਿਆ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੂਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਲੂਰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕਾਇਆ ਕੁੱਤਾ ਧਾਵੈ ਦੈ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਕੁੱਤਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੂਰ ਫਿਰਦਾ, ਜੇ ਹਲਕ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਪੱਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁਰਾਕ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਖਲਾਕ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਖ ਸਭ ਖਾਏ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਮੋਰੈਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਵਿਆਪਿਆ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ,
ਉਹ ਕਾਮ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਸਟ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਪਸਾਰਿਆ ਭੀਤਰ ਚੋਗ ਬਣਾਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੰਖੀ ਫਾਸਿਆ ਨਿਕਸ ਨਾ ਪਾਏ ਮਾਏ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਲ ਪਸਾਰਿਆ ਔਰ ਐਸਾ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਫੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਉਸ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਮੋਹਿਆ ਬਹੁ ਬਿਧ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖੈ ਸੋ ਰਹਿ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ, ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਲਿਵ ਉਧਰੇ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਰੰਗ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਥਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਲਏ, ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਲਿਵ ਉਧਰੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਧਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੋਂ ਉਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 84 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।